الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المسلمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وعلى آلك وأصحابك يا خير الأولين والآخرين. محترم دوستو ساتھیو، ساری حمد و ثنا، ساری صفت و ثنا صرف اور صرف ایک اللہ واحد کے لیے ہے، جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام میرے اور آپ کے لیے آقا دو جہاں، سرور دو جہاں، سید دو جہاں، رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، حضور کی آل پاک، سرکار کے اصحاب پاک، حضور کی ازواج محترات پر، اللہ میرے شیخ کریم حضور کی ولی عالم، قطب عالم، غوث زمان، شہباز لا مکان، خواجہ خواجگان، سخی سلطان والی شادپور شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور پر اللہ اپنی رحمتوں کا بے پناہ نزول فرمائے، کہ جن کی پاکیزہ مبارک سنگت کی وجہ سے، دوستی کی وجہ سے، ان کی غلامی کی وجہ سے آج اس بندہ ناچیز نے اور ان تمام دوستوں نے اس مبارک سفر پہ جا کر ان اللہ کے مقبول بندوں کی زیارت کی، ان کے دربار، ان کے قبور کی زیارت کی، جو اپنے اپنے وقت میں کاملین و عارفین میں سے تھے، سبحان اللہ، جو سلف و صالحین میں انتہائی بلند درجہ لوگ تھے، جن کا فیضان آج پوری دنیا میں ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ویسے تو سارے ہی سارے اللہ کے فضل سے فیض یاب ہیں، اور ہر ایک اپنی جگہ پہ عارف کامل ہے، مگر ہم جو پروگرام بنا کر گئے تھے وہ خصوصی زیارت محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لا مکانی، سلطان الاولیاء، سید الاولیاء، حضور خواجہ محمد بہاؤدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے گئے تھے۔ ان کے ساتھ ان کے مشائخ اور ان کے جو آگے یعنی شاگرد تھے، ان کے خلفاء تھے، ان کی زیارت مقصود تھی۔ یہ دوستو محبت، یہ ذوق، یہ مستی، یہ نشہ ہمیں جو ملا تھا، یہ یورپ کا وہ سلطان، جس طرح اللہ کریم نے ہند میں سلطان اور ہند کو چنا، اپنی رحمتوں میں سے خاص کیا، اللہ نے خاص کی۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کی منشا ہے، جب چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ چن لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی قید نہیں، وہ مالک و خالق ہے، جسے چاہتا ہے، جس جگہ چاہتا ہے اپنا خاص اسے کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہند میں خواجہ اجمیری کو چن لیا اور یورپ میں خواجہ شادپوری کو چن لیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، خوش ہے جی، خوش ہے جی۔ الحمدللہ، ساری حمد اس اللہ کی ہے، ساری حمد اس رب کی ہے، کہ جس رب نے میرے اور آپ کے شیخ کریم حضور کے ولی عالم سلطان الاولیاء سخی سلطان شادپوری کو میرے اللہ نے اپنی رحمتوں سے خاص کیا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہوں کا فیضان دے کر، اپنی نگاہوں کا پنجابی کہتے سیک دے کر آپ کو ایسا چنا کہ اس مرد حق گاہ نے جہاں جہاں قدم رکھا خدا کی قسم بہاریں آ گئی۔ سبحان اللہ۔ جن راستوں سے وہ گزرا،
जो लोग उसकी निगाहों के सामने आए, जो पत्थर से उनको हीरे बना दिए। सुभान अल्लाह, खुदा की कसम, जो गलियों में फिरने वाले थे मेरे जैसे नाकारे, जो गलियों में फिरने वाले थे, जो कूड़ा क्रिकेट की तरह गलियों में धक्के खाने वाले थे, जब उस खुदा के मकबूल और कामिल वली की निगाहों के सामने आए, एक निगाह डाली तो अंदर और बाहर से धोर का रख दिया। सुभान अल्लाह, बाहर ऐसा सजाया कि सर से लेकर टोप पांव तक हजूर की सुन्नत में डबो दिया। सुभान अल्लाह, और वास्तव में जिस जिक्र की बात मेरे अजीज सूफी मोहम्मद अबू बकर कर रहे थे, हमने सुना था कि ख्वाजा नक्शबंद ने निगाह डाल के बर्तनों को इसमें अल्लाह का नक्शा दे दिया था। और यूरोप में हमने ख्वाजा शाहपुरी को देखा, यही बात वो अपनी महफिल में कर रहे थे, यही बात उन्होंने अपनी महफिल में की थी। ये वली जब बात करता है तो जाहिर में वो मखलूक में बैठता है और बातिन में वो अल्लाह के साथ बैठता है। सुभान अल्लाह, तो उस वक्त हमारी नौउम्री थी, हमें पता नहीं चला कि जाहिर में तो मखलूक में बैठता है और बातिन में रब के साथ बैठता है। या अल्लाह, ये क्या मामला है? तो दिल की बातों को, दिल की धड़कनों को पकड़ने वाला था, सफाई था वो दिल की धड़कनों का, जान लिया। फरमाया कि वो ज़ाहिर में अल्लाह की मखलूक में बैठकर उनसे अल्लाह और रसूल की मोहब्बत की बातें करता है, ज़ाहिर में उनमें बैठकर, दोस्तों में बैठकर अल्लाह और रसूल की मोहब्बत की बातें करता है, और बातों में वो जिक्र खुदा में यानी जलवा कहलाता है, यानी अल्लाह के जिक्र में फासम फासम रखता है, अपनी सांस में जिक्र खुदा रखता है। तो बंदा इन चीज ने सोचा ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे मुमकिन है कि जाहिर में तो हमारे साथ बैठी हुई बातें कर रहे और बातिन में कह रहे मेरा चराग चल रहा है, जिक्र खुदा चल रहा है, ये नामुमकिन है। तो उन्होंने कहा नामुमकिन नहीं, मुमकिन है, को देख लेते हैं तो चला देते हैं। सुभान अल्लाह, पीछे की बात को अगर छेड़ूं तो लंबी हो जाएगी। इसी सफर की बात करते हैं जिस सफर के लिए हम मैं और आप बैठे हैं, अल्लाह के घर में बैठे। अल्लाह सच कहने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि झूठों पे अल्लाह की लानत होती है। मेरे दोस्तों, ये जो सफर हमने किया, ये जाहिर में तो हमने किया, मगर बातिन में मेरे ख्वाजा हजूर ने किया। सुभान अल्लाह, ये सब उनकी निगाहों और उनकी दुआओं का सदका है। अगर वो ये नफ्स से मोहब्बत ना देते, ये प्यार हमें ना देते, उन पाक लोगों की अजमत और शान हम के सामने बयान ना करते, तो शायद ये सफर हम ना करते। और उनकी मुबारक तरबियत का ये असर था कि आज से 35-36 साल पहले बाबा जी साहब ने नफ्स से मोहब्बत शाह बहाउद्दीन का दिया था। सुभान अल्लाह, फरमाते थे बड़ी शान वाला है वो, सुभान अल्लाह, बड़ी आन वाला, बड़ी पान वाला है, सुभान अल्लाह, सुल्तान है जमाने का, सुभान पहलू का भी और बाद वालों का। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने उसे इतनी शान दी है कि मुहसने सिलसिला है वो, सिलसिले का सुल्तान है, सिर्रे सिलसिला। पहले भी उसे मानते हैं, बाद भी उसे सलाम करने वाले आएंगे, सुभान अल्लाह, क़यामत तक उसे सलाम करते रहेंगे। सुभान अल्लाह, मेरी और आपकी दोस्तों की खुशनसीबी कि पाक मुर्शिद की दुआओं का सदका हमने उस मुबारक सफर को किया। ये सब उनकी निगाहों का सदका था। घर से चले इरादा यही था कि शाह बहाउद्दीन की ज़ियारत करेंगे। अल्लाह की कसम यही इरादा लेकर गए थे, और यही दुआ बंदा नाचीज मांग के गया था घर से, या शाह नक्शबंद। उधर भी जाकर यही पढ़ा दोस्त गवाह। रील आप देखेंगे, जब भी हम आपके रोजा अतर पे पहुंचे तो पहला सलाम पेश करने के बाद हमने जो अर्ज किया है नक्शबंद आलम, है नक्शा बांधने वाले बादशाह, है नक्शबंद आलम, नक्शे मुराबा बंद। हम पर भी वही नक्शा बांध, नक्शे चुनाबा बंद, गोयम नक्शे बंद। रहती दुनिया याद करे कि तूने नजर डाली है उन पे। गुलाम जो आए थे उनके देखा है तूने, और अर्ज किया या शाह नक्शबंद, दीदार के लिए आए, ज़ियारत मकसूद है, कुछ नहीं चाहिए, तेरा दीदार मकसूद है। पूछे दोस्तों से, खुदा की कसम यही मांगा। तो जब दिल से मांगी जाए ना, क्योंकि वो नीयतों को देखने वाले हैं, वो जाहिर में कब्र में थे, बाहर हमारे साथ थे। तो रो इतना